Это примерно составляет 1700-800, а вместе с семьями, да, ну, потому что граждане считаются как совершеннолетние, семьями это где-то миллион будет, не меньше. Вот. То это слишком очень огромное количество. И обещать им, значит, как говорится, что все будет хорошо, все будем обеспечены им экономически и по всяким и другим показателям, это просто нереально. Я не экономист, но я скажу точно, что невозможно, по крайней мере, в ближайшие 5 лет, а то и 10, всем предоставить хорошую жизнь. А чем это грозит? Я скажу, что этот 7-й пункт можно поставить вполне 2-м пунктом, а может даже и 1-м, наравне с выводом войск. Потому что от него зависит, может быть, все. И независимость, и экономическое, как говорится, благосостояние, и поддержка нас вот с вами, и правительства латвийского, гражданами не только других государств, которые признают Латвийскую республику, но и своих граждан даже поддержка. Я вам приведу пример. В Польше на что уж популярен Лех Валенса и солидарность. И то, как говорится, все мы, так сказать, люди, ну, любим свободу, независимость, но в то же время у нас у каждого все-таки есть чувство, так сказать, экономического благосостояния. И когда это благосостояние, значит, год, 2, 3 мы не получаем, оно ухудшается, то некоторые не выдерживают. И вот в Польше, например, уже не выдерживают, уже начинают некоторые недовольны быть правительством Леха Валенса, точнее, ну, Мазовецкого, некоторые начинают уже колебаться, но там-то еще хорошо, там Польша все-таки, там, как говорится, в общем-то, они могут между собой как-то договориться. У нас же это намного сложнее. Если мы начнем терять через год-два доверие, как говорится, и поддержку своих граждан Латвийской Республики, да еще миллион вот этих граждан СССР воспользуются этим, то может получиться так, что мы это, ну, в общем-то, и вообще потеряем, как говорится, уважение и все. А какой выход? Я говорю, и выход единственно правильный в репатриации. Почему? Потому что если, скажем, Союз или вот комиссия образованная договорится о репатриации, потому что эти граждане, они будут жить постоянно, они будут, как говорится, с камнем за пазухой. Вот правильно он сказал, что милиция, руководители предприятий, они игнорируют законы, они не признают, они будут всем силам мешать, понимаете, и выращивать такое же поколение следующее свое, свои детей так воспитывать в таком же духе. Трудно их переубедить, кривое дерево не исправишь уже. И поэтому единственное только вот, это единственный выход, потому что он тогда экономически оправдается, с какой точки зрения. Скажем, 500 тысяч, ну, уезжает, значит, да, договорились мы. Это значит что? Освобождается, значит, жилищный фонд. Значит, наш вопрос квартирный решен, не надо строить квартиры. Ну, освобождаются квартиры. Дальше школы освобождаются, детские сады. Соответственно, увеличивается количество продуктов питания на душу населения, потому что население уменьшается. Также и материально, и вещи там, и другие всякие виды. Поэтому уже тогда реально сразу же и граждане Латвийской Республики, и те, кто их поддерживает, тот, кто хочет стать гражданином, они сразу реально почувствуют в ближайшее время, как говорится, те все положительные сдвиги, которые происходят в восстановлении и при восстановлении Латвийской Республики. Если этого не будет, через год, через 2 начнется роптание даже среди латышского населения. Вы, может, даже это уже замечали где-нибудь уже, что как начинается повышение цен там, или карточки, уже они уже недовольны становятся. Поэтому, я говорю, вопрос репатриации – это, видимо, один из основных. И поэтому прошу отнестись к нему очень серьезно и с пониманием. Все, большое спасибо. Paldies. Vārds Jānim Jakobsonam, redakcijas komisijai lūdzu sagatavoties likt priekšā dokumentus uz balsošanu. Es gribētu piedāvāt 2 papildinājumus šim pamatprincipu uzskaitījumam šajā lēmumā. Manuprāt, 1. punktam šai uzskaitījumā vajadzētu skanēt tā. PSRS atzīst par nelikumīgu un spēkā neesošu PSRS augstākās padomes 1940. gada 5. augusta lēmumu par Latvijas PSR uzņemšanu PSRS sastāvā. Manuprāt, arī Latvijas PSR, jeb Latvijas Republikas augstākā padome, nav tiesīgi sākt ar PSRS nekādas starpvalstu sarunas, kamēr PSRS nav pieņēmuši šādu deklarāciju vai paziņojumu. Otrkārt, manuprāt, aiz 5. punkta varētu būt šāds punkts. Latvijas Republika atzīst par nelikumīgu un spēkā neesošu tā saucamās Latvijas Tautas Saeimas 1940. gada 21. jūlija lēmumu par Latvijas PSR nodibināšanu un lūgumu par Latvijas PSR uzņemšanu PSRS sastāvā. Šai sakarā gribu atgādināt, ka no Tautas frontes piedāvātā neatkarības deklarācijas teksta tēze par
Latvijas PSR nodibināšana 40. gada 21. jūlijā bija pazudusi. Paldies! Paldies! Vārds redakcijas komisijai. Lūdzu. Es atvainojos, cienījamo prezidiju. Mums pustrijos ir paredzēts pusdienlaiks, vai mēs pagūsim pa 4 minūtēm pieņemt dokumentus? Vai nebūtu prātīgāk viņus atlikt pēc paredzētā pusdienlaika 4? Varbūt mēs varam mazliet saīsināt pusdienlaiku sakarā to, ka ievilkās. Piekrītam? Domāju, ka šie dokumenti jāpieņem vienkārši tāpēc, lai redakcijas komisija pēc pusdienām varētu sākt strādāt pie jautājumu par pilsonību un par attiecību normalizēšanu ar PSRS. Pretējā gadījumā mēs darbu šodien ļoti iekavēsim. Redakcijas komisija apspriedusies gandrīz vienprātīgi nonāca pie secinājuma, ka, lai korekti pieņemtu šos te 2 lēmumus par likumdošanu un par starptautisko līgumu slēgšanu laikā līdz konstitucionālā valsts varas institūta atjaunošanai, nepieciešams speciāls lēmums par grozījumiem Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa 1. sesijā pieņemtajos Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa darbības pamatprincipos. Un to es nolasīšu pirmām kārtām, tāpēc, ka pārējais nāk tikai pēc tam. Tā kā, diemžēl, kongresa delegātiem šis teksts nav pie rokas, tad vienkārši atliek tikai uzmanīgi noklausīties, jo šis lēmums projekts ir ārkārtīgi īs. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa lēmums par grozījumiem Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa darbības pamatprincipos. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa nolēma grozīt Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa 1. sesijā pieņemto Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa darbības pamatprincipu 1. rindkopu un izteikt to šādi. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa ir 1918. gadā pasludinātās 1920. gadā Krievijas un 1922. gadā Tautas Savienības padomes atzītās valsts agrākās Tautas Savienības locekles Latvijas Republikas tiesiska pārstāvība. Tātad šeit vienkārši izņēmts ārā vārdi par pilsoņu pārstāvību. Tas ir vienīgais labojums. Tā, acīm redzot, ir jāķerās pie balsošanas. Kas lūdzu ir par to, lai mēs pieņemtu šādu lēmumu, paceliet savus mandātus? Balss skaitīšanas komisija. Bet laikam ir absolūts vairākums, es skatos. Paldies, kurš lūdzu ir pret? Lūdzu saskaitiet. Pret ir 1 cilvēks. 1 ir pret, kurš lūdzu atturās? 8 pret, atturās. 1 pret, 8 atturās, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Tālāk lūdzu. Tālāk redakcijas komisija apskatīja abus lēmumu projektus un tātad pirmā pievēršam uzmanību lēmumam par likumdošanu laikā līdz konstitucionālā valsts varas institūta atjaunošanai. Pirmajā punktā redakcijas komisija neizdarīja nekādus grozījumus, bet otrajā punktā izdarīti nelieli redakcionāli grozījumi un lūkšu uzmanīgi noklausīties šo punktu. Otrais punkts skan šādi. Latvijas Republikas un tās pilsoņu interesēs Pilsoņu kongress kā Latvijas Republikas tiesiskā pārstāvība uzdod Latvijas komitejai tos augšminēto orgānu izdotos normatīvos aktus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas pilsoņu likumīgajām interesēm, izsaimnieko Latvijas Republikas nacionālās bagātības un kavē Latvijas Republikas atjaunošanu de facto, nekavējoties pasludināt par likumīgā spēkā neesošiem, pilnīgi vai daļēji, no pieņemšanas brīža un tiesiskas sekas neizraisošiem. Tā, paldies. Delegāts vēlās kaut ko teikt, ja? Redakcionāls dabas pirmajam punktam, jā. Konstitucionālo varas institūtu darbības atjaunošanai, jo institūti var būt atjaunot, bet nedarboties. Tātad viens vārds darbības, varas institūtu darbības atjaunošanai pie pirmā punkta.
Varam pieņemt šādu redakcionālu labojumu? Varbūt var. Labi. Tādā gadījumā lūdzu balsosim, kas ir par dokumentu pieņemšanu ar šiem redakcijas komisijas izdarītajiem labojumiem. Tā laikam skaitīt nav nepieciešams. Paldies. Kurš lūdzu ir pret? Saskaitiet lūdzu. Es redzu vienu. Viens pret, kurš lūdzu atturās? Nav, ja? Viens pret, 2 atturās. 2 atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk. Tālāk lēmums par starptautisko līgumu slēgšanu laikā līdz konstitucionālo valsts varas institūta atjaunošanai. Šeit izdarīti atkal neliela redakcionālas dabas grozījuma, analoģiski iepriekšējiem, kas attiecas uz 3. rindkopu. Pirmās 2 es nenolasu un nolasu tikai 3. rindkopu. Pilsoņu kongress kā Latvijas Republikas tiesiskā pārstāvība uzdod Latvijas komitejai pasludināt par likumīgā spēkā neesošiem, pilnīgi vai daļēji un tiesiskas sekas neizraisošiem tos Latvijas Republikas vārdā noslēgtos starptautiskos līgumus, kur ir pretrunā ar Latvijas Republikas pilsoņu interesēm, izsaimnieko Latvijas Republikas nacionālās bagātības un kavē Latvijas Republikas atjaunošanu de facto, bet attiecībā uz PSRS arī tos līgumus, kur ir pretrunā ar kongresa apstiprinātajiem attiecību normalizēšanas pamatprincipiem. Un maza piebilde beigās, vēl viens papildus teikums. Latvijas komitejas lēmumus šajos jautājumos apstiprina Latvijas Republikas pilsoņu kongresa. Tā, paldies. Lūdzu. Bikos, pirms neilga laika mēs pieņēmām pirmā kongresa to lēmumu, mainījām, bet šeit atkal tas ir atjaunots vai atstāts. Tātad Latvijas Republikas pilsoņa augstākā tiesiskā pārstāvniecība. Nē, tas ir izlabots. Nolasīja tikko jaunā redakcijā. Es dzirdēju pilsoņu, ja es esmu kļūdījies, tad atvainojiet. Tas ir svītrots, šī vieta ir svītrota. Tā ir svītrota, jā. Tā vairāk nav nekādas piebildes, ja? Ir vēl, lūdzu. Ja mēs iepriekšējām dokumentām labojam nosaukumu, tad acīm redzot šitam ar pēc analoģijas būtu analogi jālabo. Darbības atjaunošanai, ja? Acīm redzot, jā. Darbības atjaunošanai. Tātad lēmums par starptautisko līgumu slēgšanu laikā līdz konstitucionālo valsts varas institūta darbības atjaunošanai. Lūdzu, kas ir par dokumentu pieņemšanu ar redakcijas komisijas izdarītajiem labojumiem balsot? Paldies. Kurš lūdzu ir pret? Balsu skaitīšanas komisija ir pret kāds? Pret nav. Kurš lūdzu atturās? Viens atturās. Pret nav, viens atturās. Līdz ar to arī šis lēmums ir pieņemts. Līdz ar to darba kārtību līdz pusdienām mēs esam beiguši, tikai vēl vārds vienam paziņojumam. Tātad lūdzu to rajonu pārstāvis, ko es nosaukšu, pienākt pie galdiņa laikraksta pilsonis pasūtīšanas jautājumos tur pie reģistrācijas. Tātad Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Cēsu, Madonas, Bauskas, Spalvu, Ogres, Tukuma, Limbažu, no Rīgas rajona Siguldas un Olaines, Dobeles, Krāslavas, Lūdzas. Un vēl Mārim Grīnbatam kaut kas ir sakāms. Vēl gribu atgādināt redakcijas komisijai 15:30 pulcēties viesi istabā, lai uzsāktu nākošo likuma projektu apspriešanu. Paldies, pārtraukums līdz 16. Darbu. Patreiz, kā jūs redzat, pēc dienas kārtības punkta mums ir paziņojumi. Sakarā ar paziņojumiem vārds tiek dots Gvido Volbrukam, Jūrmalas delegātam. Lūdzu. Cienījamie kongresa delegāti un viesi, es gribētu ar jums runāt par pavisam
praktisku pasākumu, un tomēr, manuprāt, kas ir ļoti saistīts ar mūsu latviešu tautu, ar neatkarības atgūšanu, ekonomiku. Par vispasaules latviešu uzņēmēju kongresa sasaukšanu. Tuvojoties brīdim, kad Latvija iegūs faktisko neatkarību, būtisks ir kļūs jautājums, kāda būs šī neatkarīgā Latvija, gan politiski, gan ekonomiski. Patiesu neatkarību nacionālai Latvijas valstī spēj nodrošināt tikai patstāvīga, spēcīga nacionālā ekonomika. Taču tās uzcelšanai nopietnis šķērslis ir tas mantojums, ko atstājuši 50 padomju okupācijas gadi. Pirmā šī mantojuma komponents ir tālu no ekonomiski attīstītām pasaules valstīm, atpalikušais ekonomiskais līmenis, milzīgais preču deficīts, lielais brīvās naudas daudzums, pašlaik pastāvošā administratīvi komandējošā koruptīvā sistēma apgrūtina pāreju uz tirgus ekonomiku. Otrs būtisks šī mantojuma komponents, kas sevišķi bīstams neatkarīgas nacionālas Latvijas valsts idejai, ir tas, ka vairākumam ekonomiku komandējošās virsotnes neatrodās Latvijas Republikas pilsoņu rokās. Valsts sektorā noteicošā loma joprojām ir PSKP Latvijas filiāls ielikteņiem, kuri pārējot uz brīvu tirgus ekonomiku centīsies šo īpašumu piesavināties sev vai nodot to migrantiem, piemēram, rūpnīcu pajas, akcijas un tā tālāk. Pašreizējais melnais tirgus jau atrodas bagātu citautiešu vai, kas ir vēl sliktāk, korumpētu mafiozu grupu rokās. Skaidrs, ka šādos apstākļos, ja nenotiks ievērojams ārzemju kapitāla vai ekonomisko zināšanu pieplūdums, gaidāma ekonomikas lejupslīde un haoss. Tajā pat laikā pie attiecīgas likumdošanas, ņemot vērā Latvijas geogrāfisko izvietojumu un darba spēku, tā varētu būt izdevīga vieta ārzemju kapitāla ieguldījumiem. Šādi kapitāla ieguldījumi saīsinoši īsā laikā, 10-15 gados, varētu nostādīt Latvijas Republiku līdzās attīstītām Eiropas valstīm. Taču tajā pašā laikā draud briesmas izpārdot Latviju, nodot to gan pašmāju migrantiem, gan citzemju nacionālo kapitālu verdzībā. Tāpēc viens no pilsoņu kustības uzdevumiem būtu visādi stimulēt latviešu nacionālā kapitāla veidošanos. To varētu panākt sekmējot attiecīgu likumdošanu un cenšoties piesaistīt Latvijas Republikas pilsoņiem piedarošo kapitālu, lietišķos sakarus, zināšanas. Vadoties no šiem apsvērumiem, Jūrmalas pilsoņu komiteja ierosina šā gada 11. līdz 18. novembrim sasaukt Latvijā Latviešu uzņēmēju vispasaules kongresu, kurš liktu pamatus Latvijas Republikas nacionālās ekonomikas atzimšanai. Mums Jūrmalas pilsoņu komitejā ir iespēja šādu kongresu nodrošināt ar nepieciešamo zālēm, viesnīcām, starptautiskiem sakariem. Ja šādu kongresu izdotos norganizēt, mēs būtu sasnieguši sekojošos mērķus. Pirmkārt, apzināt dzimtenē un ārvalstīs dzīvojošos latviešu uzņēmējus un personas, kas vēlas ar savām zināšanām vai kapitālu iekļauties Latvijas Republikas nacionālās ekonomikas atjaunošanā. Otrais, atjaunot, izveidot un attīstīt nacionālos uzņēmumus, latviešu kopfirmas. Trešais, nepieļaut Latvijas nacionālo bagātību izlaupīšanu ārvalstu pilsoņiem un firmām. Un izstrādāt rekomendācijas Latvijas ekonomikas, zinātnes un kultūras iekļaušanai vispasaules apritē. Kongresā varētu ievēlēt padomi, kura izskatītu komisijās izstrādātos priekšlikumus, pieņemt vajadzīgos lēmumus
un praktiski koordinētu Latvijas ekonomikas un kultūras iekļaušanu pasaules apritē. Latvijas komitejas struktūrā izveidot pastāvīgi darbojošos koordinācijas centru, kas akumulētu un apstrādātu datu banku, nodrošinot ar informāciju nacionālos uzņēmējus, firmas un kopfirmas, organizēt nepieciešamās komisijas par nozarēm un pēc interesēm. Atsumirkli palieciet, lūdzu. Varbūt kādam no kongresa delegātiem ir kādi jautājumi Volbruka kungam, protams, īsi, konkrēti, jo šis ir ārpus dienas kārtības punkta. Lūdzu. Ja nav, tad pieņemam zināšanai un zinām, un to tad mēs zinām arī komiteja, Latvijas komiteja, ka Jūrmalas komiteja ir gatava šādu pasākumu organizēt un sarīkot. Paldies jums! Jā, lūdzu. Vienu paziņojumu. Jūrmalā uzaicinātie sabiedrisko lietu komisijas kultūras sekcijas dalībniekiem. Sakarā ar dziesmu svētkiem sēde tiek pārcelta no 17. jūlija uz 21. jūliju 12. Jūrmalā Kāju ielā 2. Papildus telefoni, vēl viens telefons, 7 620 10. Paldies. Vai Latvijas komitejas priekšsēdētāja vietnieks Agnes Balodis ir zālē? Nav vēl ieradies. Tādā gadījumā arī vēl es sniegšu jums vienu paziņojumu. Tukuma apriņķī kāds latviešu lauksaimnieks, kas ir oficiāli saņēmis atpakaļ 80 hektārus zemes, respektīvi savu saimniecību. Protams, agrāra reforma var ienest varbūt kaut kādas korektūras šai gadienā, bet domāju, ka nē, jo viņš visu laiku dzīvo tur uz vietas, un tā ir viņa māja un zeme. Būdams pats ļoti vecs un nespējīgs, un viņa bērni patreiz nevēlās dzīvot un strādāt laukos, piedāvā savu māju ilgadīgā nomā, vēlams pēc viņa ieskatiem būt varbūt taisni tautiešiem ārzemēs, kas gribētu nomāt zemi un ar atbilstošu laikmetīgu tehnoloģiju šo zemi apstrādāt. Kas vēlās kādu tuvāku informāciju, lai nekavētu laiku, lūdzu griezties pie manis. Pārējām pie dienas kārtības nākamā punkta. Tātad vārds ziņojuma projektam lēmums par agrārās politikas pamatprincipiem. Zīles kungs, lūdzu. Un pēc tam, protams, sekojošās debates par šo jautājumu. Cienījamie kongresa delegāti un klātesošie, man ir tas gods stādīt jums priekšā lēmumu projektu par agrāro reformas pamatprincipiem. Vispirms es viņu nolasīšu un pēc tam būs komentāri. Tātad, pamatojoties uz Latvijas Republikas juridisko nepārtrauktību, Latvijas Republikas pilsoņu kongress atzīst Latvijas Republikas īpašuma tiesības. Tā izskaitā arī privātu īpašumu tiesības saglabāšanos uz zemi, kas pretlikumīgi anulēts 1940. gada 22. jūlijā. Īpašuma tiesības uz zemi saglabājas neatkarīgi no okupācijas varas noteiktajām valdījumu lietošanas tiesībām un to darbības laika. Balstoties uz Latvijas Republikas satversmi, Latvijas Republikas agrāro likumdošanu un Latvijas Republikas pilsoņu kongresa pamatdokumentiem kongress uzskata, ka realizējot agrāro reformu Latvijas Republikā, jāvadās no šādiem pamatprincipiem. Pirmkārt, 1940. gada 22. jūlija deklarācija par zemes pasludināšanu tautas īpašumā ir nelikumīga, tādēļ īpašuma tiesības uz zemi atjaunojama saskaņā ar stāvokli 1940. gada 16. jūnijā. Zemes īpašniekiem jāatdod tam piederošā zeme vai gadījumos, kad tas nav iespējams, jākompensē īpašuma tiesību zaudēšana vai jāierāda līdzvērtīga zemes platība. Otrkārt, zemes izdalīšana personām, kuras nevar pierādīt savas īpašuma tiesības, apturam uz laiku, kurā zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, jāpiesaka savas īpašuma tiesības. Pēc termiņa izbeigšanās minētās personas var pretendēt tikai uz līdzvērtīgu zemes saņemšanu vai kompensāciju naudā. Treškārt, līdz Latvijas Republikas koncesionālās varas atjaunošanai no jauna iegūt zemi īpašumā vai beztermiņa lietošanā tiesīgas vienīgi personas, kurām bija Latvijas Republikas pilsonība līdz 40. gada 17. jūnijam un viņa pēcnācēji. Ceturtkārt, zemes īpašnieku un to mantinieku tiesīgi zemi pārdot vai dāvināt privātpersonām
vai Latvijas valstī pēc sava ieskata, ņemot vērā šī lēmuma 3. punktā minētos noteiktos ierobežojumus. 5. norēķins starp likumīgajiem zemes īpašniekiem, mantiniekiem, tā lietotājiem okupācijas periodā un pārējais periodu valsts iestādēm kārtojam saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Runājot par šo lēmumu, pats svarīgākais, laikam, manuprāt, ir tas, ka atšķirībā no mums zināmajiem pieņemtās augstākās padomas pieņemta agrārās reformas principiem pamatā arī lēmums, ir sakojoši. Tātad vispirmkārt, šis lēmums nozīmē, ka ir atjaunojamas visas likumīgās līdz 40. gada jūlijam pastāvošās īpašuma tiesības uz zemi. Neatkarīgi no tā, kur īpašnieks vai tā mantinieks dzīvo un vai viņš vispār vēlas atgriezties uz šīs zemes strādāt. Nevienai varai bez tiesas lēmuma nav tiesību izlemt, kam atjaunot īpašuma tiesības un kam ne. Minētais gan nenozīmē arī to, ka zeme tiks atdota tieši tajās konkrētajās robežās visiem tātad šiem īpašniekiem. Taču tātad īpašuma tiesība iestājās īpašuma tiesību zaudēšanas kompensācija, kur var pastāvēt tādā veidā kā citas zemes ierādīšana, kas apmierina šo te īpašnieku. Varbūt kompensācijas pirkšanas veidā un varbūt kompensācijas valsts nodokļa saņemšanā. Respektīvi, nodokli par zemi saņem nevis valsts, bet tā likumīgais īpašnieks. Šī pēdējā gadījumā pie tam atkrīt jautājums par to, kad jaunais lietotājs zemes būs nostādīts ļoti sliktā situācijā atkarībā pret bijušo zemes īpašnieku, kas nav vēlējies strādāt uz šīs zemes. Otrkārt, šī lēmumā ir minēts, ka realizējam jaunu agrārā reformu. Es zinu, ka daudzi no delegātiem un arī droši vien klātesošiem uzskata, ka jauna agrārā reforma mums nav vajadzīga, taču jāsaprot, ka agrārā reforma ietver ne tikai zemes reformu, tā ietver arī ekonomisko attiecību un arī organizatorisko attiecību reformu agrārajā sektorā. Un otrkārt, reforma nozīmē formas maiņu, pie tam plašā apjomā un neobligāti pilnīgā 100%. Tā kā mēs varam uzskatīt, ka bez reformas, manuprāt, vismaz mēs netiksim skaidrībā. Cits jautājums ir, kāds viņas saturs ir. Es nevaru turpināt savus komentārus, nepieskaroties jau minētajam augstākās padomas lēmumam. Visbūtiskākais tomēr ir tas, kad šī lēmumā sāks Latvijas pilsoņu interešu nodevības sākums. Paskaidrošu. Jūs zināt, ka tur ir izdalīti 2 agrārās reformas etapi. Pirmajā tātad iet runas par visām fiziskām un juridiskām personām būs iespējams iegūt lietošanas tiesības. Bet otrajā etapā, tas ir pēc 96. gada, tas jau ir noteikts, neatkarīgi no tā, vai uz to laika būs neatkarīga Latvijas valsts vai nē, šīs lietošanas tiesības, uz šo lietošanas tiesību pamata tiks dotas īpašuma tiesības fiziskām personām, nevis Latvijas pilsoņiem. Nevienai pagaidu varai nav tiesība pirmkārt vispār izveidot jaunas īpašuma tiesības uz ierobežot tautas bagātību, tas ir uz zemi, un līdz ar to mēs varam runāt tātad šī etapā tikai par īpašuma tiesību atjaunošanu likumīgiem īpašniekiem vai to mantiniekiem. Bet visas fiziskās un juridiskās personas var būt runa tikai par lietošanu, zemes lietošanu. Pie tam es neminu vārdu obligāti mūžīgā lietošanā, jo acīm redzot, tas ir vēl jautājums. Bez tam vēl attiecoties par to, ka šī te pašā lēmumā, kas arī skar dabīgi, ka šeit mēs nevaram iekļaut šodienas pieņemamajā lēmumā visas detaļas, bet mums jāpatur daudz, kas prātā ir. Un viens no tādiem momentiem ir tas, kas ir augstākās padomas lēmumā, kad šī te termiņa zemes pieprasījuma termiņa laikā var būt izņēmumi, kad pirms šī termiņa noticēšanas var būt zemes piešķiršana lietošanā neatliekamos sabiedrībai svarīgos gadījumos. Mēs labi zinām, ko tas nozīmē šie neatliekamie sabiedrībai svarīgie gadījumi un kas viņus īstenībā pārstāvēs. Šī gadījumā varētu būt arī tas, kad jūs atceraties tajā lēmumā, ir tā, ka ja visi pieprasītāji citi atsakās rakstiski, tad šo zemi var dot zemnieku saimniecībā.
te ir jautājums tā, kas ir šie tie cilvēki, kas ir atteikušies, tās personas, pēc kuriem civila kodeka likuma pantiem mēs vadīsimies. Vai ir iespējams savākt tā, kā tas bija Latvijas laikā 4 pakāpu mantinieki, vai pēc tiem likumiem, vai pēc šodienas LPSR civila kodeks pantiem. Tātad šis jautājums varētu būt vienīgais izņēmums, kas varētu būt šī termiņa laikā, pirms tā termiņa noticēšanas atdodams lietošanā. Tas ir tikai tajos gadījumos, ja šis te ir likumīgais īpašnieks vai tā mantinieks, pirmās pats tuvākais mantinieks, un tad, ja uz šīs zemes nav pretenzijas uz viņu nekustamo īpašumu citiem pilsoņiem vai arī juridiskām personām. Vēl runājot par to secību, dabīgi, kad uz vienas konkrētas zemes gabalu būs pretenzijas no dažādām pusēm, un nekādā ziņā nav pieņemams tas, kas ir ielikts jau zemes reformas likumā, tas ir detalizētais augstākās padomes lēmumam, kuras pamatprincips ir tāds, ka primārās tiesības ir padomju laikā radītām zemes lietošanas tiesībām. Tātad tas ir pats galvenais, jo tie ir esošā zemes lietotāji ir paši galvenie. Pēc tam ir pašvaldības orgāni un tikai tālāk ir tās zemes pieprasītāji, kas ir arī likumīgie mantinieki un citu kategorijas tātad pieprasītāji. Tas arī vēl mums ir jāvienojās par to jau šī lēmumā, manuprāt, par to, kas būs tas institūts, kas realizē zemes reformu praksē. Manuprāt, tām tiešām jābūt zemes komisijām, bet tām jāsastāv no Latvijas Republikas pilsoņiem, jo zeme, kā ierobežot valsts bagātību, pieder tikai tās pilsoņiem. Ja mēs vienāmies par to, ka īpašumā zeme var būt tikai Latvijas pilsoņiem, tātad tikai viņi var lemt par konkrētas zemes likteni. No viss iepriekš minētā man ir tātad vairāk labojumi, kas ir šī lēmuma projektā jau to, ko es nolasīju. Es viņus ātrumā, es domāju, nosaukšu tomēr. Tātad vispirmām kārtām otrā punktā es lieku priekšā svītrot pašpēdējo vārdu naudā, jo kompensācija ir plašāks jēdziens un mums nevajadzētu viņu sašaurināt ar vienu šo te nevajadzīgo vārdu. Tas ir tā. Nākošais punktā 3. Svītrot vārdus zemi vai beztermiņa. Tātad atstāt tikai beztermiņa lietošanā tiesīgas vienīgi personas, kuras tātad. Tas izriet no tā, ko es teicu, ka nevienam nav tiesības, nevienai pagaidu valdībai piešķirt zemi īpašumā. Līdz Latvijas Republikas konstitucionālās valsts atjaunošanai, tā kā tas ir rakstīts 3. punktu sākumā. Pēc tam es lieku priekšā, kā 3. punktu minēt tātad par šīm zemes komisijām, apmēram tādā redakcijā, visus pieprasījumus uz zemes īpašumu un to atjaunošanu, uz zemes īpašumu atjaunošanu vai to kompensāciju, kā arī zemes piešķiršanu lietošanā izskata zemes komisijas, kas sastāv no personām, kurām bija Latvijas Republikas pilsonība līdz 40. gada 17. jūnijam un viņa pēcnācēji. Un visbeidzot par šiem 4. un 5. punktu pamata projektā, apvienot viņus, jo šeit iet runa par rīcības tiesībām, sakojošā redakcijā. Zemes īpašnieku un to mantinieku pārejas periodā tiesīgi realizēt savas rīcības tiesības uz zemi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uz 1940. gada 16. jūniju. Pašbeidzamo, ko es gribētu pateikt, tas ir tas, ka mums jāapzinās, ka tas ir tikai lēmums par pamatprincipiem, ka tā reforma viss būs priekšā, un mums jāapzinās, ka tāda agrā reforma, kas apmienās visu Latvijas pilsoņus, nemaz nerunājot par visiem Latvijā dzīvojošiem, izveidot mums neizdosies. Tāpēc ir jāatstāj prātā tie stūrakmeņi, kur mums ir jāievēro. Tātad pirmkārt jau Latvijas pilsoņu tiesības, noteikti tas, kad jāizveido humāna lauku vide, visā nozīmē vide, ekoloģiskā, sociālā vai ekonomiskā aspektā. Un treškārt, kas nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem cilvēku cienīgu uzturu un vispār dzīves līmeni. Paldies! Tā, ja kādam būtu kādu jautājumu bez tiem 4 kongresa delegātiem, kuri patreiz pieteikušies debatēs, tad tos jūs variet vai nu pēc tam griezties pie mūsu Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētāja Zīles personīgi, ja arī sekretariātā nodot šos jautājumus,
un jums mūsu Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētāja Zīle, protams, atbildēs. Debatēs par šo jautājumu pieteikušies 4 cilvēki. Kā pirmais es nolasīšu visus, lai sagatavojās, un vai mūsu Latvijas komitejas priekšsēdētāja vietnieks Agnes Balodis ir zālē? Ir. Pēc tam mēs dosim vārdu Baloža kungam. Tātad pirmais pieteicies ir Limbažu apriņa delegāts jaunsaimnieks Eglons Brūns. Pēc tam gatavoties Harijam Jākopsonam, Tālivaldim Kalniņam un Egīlam Ermansonam. Lūdzu, pirmajam. Labdien, cienījamie kongresa delegāti un viesi. Domāju, ka būtu svarīgi pasludināt 1940. gada 16. jūnija Maskavas ultimātu un sekojošo okupāciju Latvijas Republikai par nelikumīgu, prettiesisku. Atzīt, ka šis ultimāts bija par pamatu Latvijas okupācijai, arī sekojošam 22. jūnija dekretam par zemes pasludināšanu visas tautas īpašumā. Zeme pirmām kārtām ir atgriežama tās bijušajiem saimniekiem. To saku nevis kā bijušā saimnieka dēls, bet kā kalpu zēns, kurš šobrīd nopircis lauku māju un no pastāvošās varas saņēmis zemi pastāvīgā lietošanā. Daudzi saimnieki ir paši pārdevuši savas lauku mājas, līdz ar to arī atsacījušies no savas tēvu zemītes. Šī zemīte, manuprāt, būtu izdalāma jaunsaimniekiem, Latvijas Republikas pilsoņiem un to pēctečiem, bet nekādā gadījumā kolonizatoriem. Pēdējie, kuri tiešām grib rušināties mūsu tēvu zemītē, varētu zemīti iznomāt uz laiku līdz 5 gadiem. Mūsu uzdevums sekot, lai zemīti pa šo laiku netikt noplicināta, izsūkt, bet gan darīts viss, lai tās auglība celtos. Ja tas tā būs, tad nomas līgumu varētu pagarināt. Šobrīd Latvijā zemīti saņēmuši vairāk kā 7000 jauno zemnieku. Kādas ir mūsu problēmas? Uz daudzu jaunsaimnieku zemes ir uzradušies to īstenie īpašnieki. Ir jāaptur zemes iedalīšana jaunsaimniekiem līdz laika beigām, kas būtu nepieciešams bijušo īpašnieku apzināšanai. Zeme būtu ierādāma ne katram, kas to vēlas, bet pagaidām tikai tiem, kam ir nepieciešamās zināšanas, iemaņas lauksaimniecībā un arī kaut minimālais tehniskais nodrošinājums. Ja tā nav, tad jaunie zemnieki ir bezspēcīgi un sagaidām viņu izputēšana. Trešais. Zeme atdodama tautai, Latvijas Republikas pilsoņiem bez maksas lietošanā, tās īpašumā. Par zemīti ar saviem sviedriem un asinīm ir samaksājuši mūsu senči. Tagad mums, jauniem zemniekiem, ir jāmazgā savi krekli savos sviedros, lai uzplēstu augšņiem un kārkliem aizaugušās laukus, lai aizveltu no laukiem izaugušos akmeņus, lai izraktu grāvjus, pārpurvotajās zemītēs, lai atjaunotu ceļus uz lauku sētām un atjaunotu komunistu bezsaimnieciskās sistēmas sagrautās mājas un saimniecības ēkas. Ja mēs ar savām rokām ja mēs spēsim to izdarīt, tad būsim paši paēduši un būs paēdusi mūsu tauta. Ja migranti un kolonizatori gribēs streikot, mēs viņus atbalstīsim ar savu pretstreiku. Nedosim mūsu saražotos produktus, lai streiko tukšiem vēdriem. Ņemot vērā mūsu paverdzinātāju lielo pieredzi maizes sagādāšanā un ar šauteņu durkļiem, mums uz to jāsagatavojas gadījumam, ja pie silas tiks Ligačovs ar savu kompāniju. Pirmkārt, jāatjauno un jāapbruņo aizsargu organizāciju. Otrkārt, laikus jāapsver, kā uzglabāt mūsu saražotos produktus, lai tos ar saviem asajiem zobiem nesakāpāt austrumu pelēkās žurkas. Ja mūsu rokās būs maize, būs arī vara. Treškārt, jāpadomā par mūsu tautas apgādes sistēmu ar pārtikas produktiem ekstremālos apstākļos.
Ceturkārt, jāgatavo tauta politiskiem streikiem, pilsoniskai nepakļāvībai, ekstremālā situācijā. Ar nožēlu konstatēju, ka Latvijas Tautas fronte pēc vairākām tās popularitāti paceļošām akcijām ir panākusi tautas trešās atmodas noslāpēšanu, tautas iemidzināšanu. Latvijas Nacionālas neatkarības kustības gaišākie prāti un Latvijas Tautas frontes aktīvisti ir iekļaujušies augstākajā padomē, sēž pie apaļā galda ar saviem ienaidniekiem, kuri sev cenšas dēvēt par opozīciju, bet nekādā gadījumā neatbilst šim jēdzienam. Es atbalstu piedāvāto lēmumu projektu, un šeit ir mana piedāvātā rezolūcija par aizsargu organizācijas atjaunošanu. Ja atļausiet, es varu nolasīt, ja ne, tad redakcijas komisija. Paldies par uzmanību. Lūdzu, Harijs Jākopsons. Cienījamie kongresa delegāti, iepriekšējā pilsēņu kongresa sesijā šīs te zemes reformas projekts, tāda rezolūcija mūsu attieksme, tika formulēta praktiski vienā teikumā, un tas neatiecās tikai uz agrāro reformu. Runa bija par to, ka līdz Latvijas Republikas faktiskai atjaunošanai un tās starptautiskai atkal atzīšanai zem var atrasties tikai Latvijas Republikas pilsoņu īpašumā. Tātad ne tikai agrārais sektors, bet arī pilsētās, arī tā zem, uz kuriem atrodas rūpniecības uzņēmumi un citi objekti. Šīs te lēmums, mūsu šodienas lēmums, ir daudz plašāks. Un, zinot Tautas frontes, lauksaimnieku sekcijas, lauksaimnieku savienības un arī valdības nostāju, viņu sagatavotos projekts atduršanās vienmēr notiek pret pilsonības jautājumu, tieši pilsonību. Tas ir viens būtiskākais. Un otrs, pret to, ka neizbēgam radīsies zinām konflikti, jo vienam zemes gabalam var atrasties vairāk mantnieki, un kas būs šķīrēji tiesneši. Zīles kunga piedāvātajā variantā jāizveido zemes komisijas, un tās būs arī tiesīgas izšķirt šīs te īpašuma tiesības prioritātes. Šeit jāatzīst, kad komisija ir tikai komisija, un augstākās arbitrāžas funkcijas var veikt tikai tiesa un vienīgi tiesa, to pārsūdzēt, teiksim, šo te lēmumu pārsūdzēt ar vienas augstāku līmeni, līdz spriedums būs galīgs un negrozāms. Tātad 5. punktu vajadzētu papildināt ar mazu piebildi, kad arbitrāžu nodot Latvijas Republikas tiesu iestādēm. Jautājums, vai mēs varam uzticēties tām tiesām, kas darbojas šodien Latvijas Padomju Republikā. Tautas tiesneši ilggadēji ir bijuši okupācijas varas sastāvdaļa, pildījuši, kā jūs ziniet, brīvā nometnājuma plāns un tā tālāk. Te būtu jādomā, vai Latvijas komiteja var izveidot vai arī atbalstīt tādu tiesnešu sistēmu, teiksim, atsevišķi konkrēts tiesneši, izveidot zemes tiesu, kādu etalonu, ja, kas spētu šos te jautājumus pilnīgi kompetenti un atbildīgi lemt. Jo, ja šodien kāda tiesa izskatīs, tad, protams, ļoti svarīgi būs tāpat partiju piedarība, kustība piedarība vai Tautas fronts. Un pie tā paša varbūt izmantojot gadījumu, manuprāt, ja mēs varētu atbalstīt jaunas tiesas izveidošanu, tad nevajadzētu aizmirst arī to firmu, kas darbojās Inter Latvijā. Un es domāju, ka pilsoņu kongresa vai Latvijas komiteja precīzāk ar mūsu kongresa delegātiem, kas dzīvo ārzemēs, spētu šīm te esošās struktūras veidojumam mazu lietu atņemt darbu, lai tas nāk mūsu tautai par labu. Paldies par uzmanību.
Vārds Tālivaldim Kalniņam. Cienījamie kongresa dalībnieki, es visumā piekrītu lēmumu projektam, bet gribu dot priekšlikumu vienam papildus punktam. Un proti, lai mēs darītu atbildīgu valdību par to, kas notiks pēc zemes nodošanas viņu īpašniekiem. Par cik dienā strādāja Saldus rajonā agrorūpnieciskā apvienībā pie zemnieku saimniecību atjaunošanas rajonā, tad tagad jau ir republikā izveidojusies arī mūsu rajonā tāda situācija, kad tiek darīta sabiedrība uzmanīga, kad zemes nodošanas zemniekiem ved Latviju uz badu. Un proti, valdība nesniedz vajadzīgo palīdzību un bieži runā šādus vārdus, kad vajag līdztiesīgu, tas izprotot cenas sistēmu, arī cenas pa kādām iepirks produkciju, un, ja zemnieki nebūs spējīgi, tad būs vainīgi viņi. Un kāpēc? Nav nekāda līdztiesība. Kolhozos tomēr fermas pastāv dzīvokļi, bet zemniekiem nav nekas, nekur dzīvot, ne lopiem mītnes un tam līdzīgi. Tādēļ, ja valdība nebūs atbildīga par vispusīgu materiālo palīdzību zemniekiem, tad ar šo bezdarbību viņi varēs ļoti viegli pierādīt, ko šodien jau mēģina izdarīt, kad zemnieku kustība novedīs Latviju pie bada. Un tādēļ es ierosinu papildināt ar šādu punktu minēto rezolūciju. Visiem zemes privātīpašniekiem, kam pieder lauksaimniecībā izmantojamā zeme, valdībai jāgarantē tāda materiālā un visu veidu palīdzība, lai viņi nekavējoties būtu spējīgi uzsākt intensīvu lauksaimniecisko ražošanu. Paldies! Vārds Egīlam Ermansonam, Vidzemes priekšpilsētas pilsoņu komiteja. Būt vai nebūt pilsoņu kustībai? Tāds ir jautājums. Ja jūs domājat, ka es pārspīlēju, tas tā nav. Varbūt vienkārši tas vēl nav pienācis tik asā formā šis jautājums. Un te ir divi aspekti, kas nesaraujami saistīti ar visu pārējo.